अंतर्यामी परात्परं हितकरं सर्वोपरि श्रीहरि साकारं परब्रह्म सर्वशरणं कर्ता दयासागरम् आराध्यं मम इष्टदेव प्रगटं सर्वावतारी प्रभु वंदे दुःखहरं सदा सुखकरं श्री स्वामीनारायणं। कृपा करो मुझ ऊपरे सुखनिधि सहजानंद गुण तमारा गाववा बुद्धि आपजो सुखकंद गुण तमारा गाववा बुद्धि आपजो सुखकंद। श्री स्वामिनारायण भगवाननी जय। सियावर रामचंद्र भगवाननी जय। उमापति महादेवनी जय। दरेक दिव्य हरिभक्तों ने श्री हरि पर्वना चतुर्थ दिने भावभर्या स्नेहभर्या जय स्वामी नारायण। बाळ प्रभु घनश्यामना ए जीवन प्रसंगो होय, नीलकंठ वर्णिना ए वन विचरण संबंधित जीवन प्रसंगो होय के स्वामिनारायण भगवानना एवा अलौकिक चमत्कारिक प्रसंगो ए छेल्ला आपणे 3 दिवसथी आपणे सांभળી રહ્યા છીએ। तो आजनो ए दिवस आवी गयो अने ए श्री हरि जयंती आजना पावन पर्व उपर स्वामिनारायण भगवानना एवा जीवन प्रसंगोनुं आजे आपणे फरी वखत श्रवण करीए અને એવા પ્રસંગો આપણા જીવનની અંદર કંડારીએ કે જેથી ડગલે ને પગલે આપણા જીવનની અંદર એક સ્પષ્ટ માર્ગ બતાય, એક સ્પષ્ટ માર્ગદર્શન સાથે આપણે આગળ વધીએ અને એવી એકાંતિક સ્થિતિને આપણે પ્રાપ્ત કરીએ। આમ તો ઘણી બધી વખત આપણે સત્સંગ તો કરીએ છીએ, આપણે આધ્યાત્મિક માર્ગની અંદર સાધના પણ કરીએ છીએ, પણ જ્યારે નિયમ ધર્મની વાત આવે અને જ્યારે ભગવાનને જે ન ગમે અને એ આપણે કરીએ ને ત્યારે ભગવાનને ગમતું નથી। આપણે પ્રસંગ ત્યાંથી જ શરૂઆત કરીએ આજના ચતુર્થ દિનની, કારણ કે એ જે ગંધથી છે ને ભગવાન અવશ્ય દૂર રહે છે। ભગવાનને શુદ્ધિ પ્રિય છે અને ભગવાને આપેલા જે નિયમ ધર્મો જો ભગવાન જેવો આનંદ પ્રાપ્ત કરવો હોય तो श्रीजी महाराजे ज कह्युं छे वचनामृतनी अंदर के मैं जे आज्ञा आपी छे ए आज्ञा प्रमाणे तमारुं जीवन तमे बनावजो अने जो तमे मारी आज्ञानुं पालन करशो तो मारी जेवो आनंद तमने प्राप्त थशे। जूनागढ़नी अंदर पधरामणीओ चालती थी श्रीजी महाराजनी, एटले श्रीजी महाराज छे ने घणा बधा सत्संगीओना घरे ए पधरामणी करता एटले भोजन पण करे। एमां एक गोकळदास भाटियाने थयुं के आ हुई महाराज ने भोजन करावुं, एटले श्रीजी महाराज ने विनंती करी के तमे मारा घरे जमवा माटे आवो अने दिवस नक्की करवामां आव्यो अने शुद्ध रसोई पण तैयार करावी। परंतु घरमां छे ने एक व्यक्ति हती के जेने आ गम्युं नहीं अने ए हता गोकळदासना मातुश्री। एटले श्रीजी महाराज ने तो ए पोते जादूगर कहेता अने पोते एवो मत पण धरावता हता के आ दीकरो सत्संगी थई गयो ए एमने गमतुं हतुं नहीं, एटले तेओ कायम माटे कहेता के दीकरो तो छे ने वंठी गयो छे, दीकरो तो बगड़ी गेलो छे अने आजे नक्की करेलुं के भगवान स्वामिनारायण मारा घरे आवे ने पण मारे एनुं मोह जोवुं नथी। तो जो आवा गोकळदासना मातुश्रीनो ए मननी अंदर एवी भावना हती अने ए भावना पाછી सारी नहीं, ए भावना हकीकतनी अंदर भगवाननी विरुद्ध हती। जे भगवाननुं भजन करे तो जो एना जीवननी अंदर पण ए आवा प्रश्नों अने आवी परिस्थिति आवे ज छे, एवा प्रसंगो ऊभा थाय ज छे। हवे श्रीजी महाराज तो आ गोकळदासना घरे आवे छे अने त्यां ज त्या ए गोकळदासना मातुश्री हता ए डोशमां तो संताई गया रूमनी अंदर। एटले श्रीजी महाराज तो बधुंय जाणे, एटले ए पोते तो हसवा लाग्या ने संतोए पूछ्युं महाराज तमे हसो छो केम? ते श्रीजी महाराज के आ गोकळना माने अमारुं मोह नथी जोवुं। एटले पोते संताई गया छे पण एवो क्यां जाणे छे के अमे तो 4 आंख भेगी न थाय तोय अंतरमां बेसी जईए एवा छीए। अने पछी तो श्रीजी महाराज हाथ पग धोईने बाजोठे बिराज्या, ब्रह्मचारी तो थाळ लईने आव्या। श्रीजी महाराज भावथी जम्या, पछी प्रसादी पण आपी, बधाय संतो पण जम्या अने उतारे जवा माटे निकळ्या। हवे समय तो घणो बधो वीत्यो थो
એટલે આ ગોકળદાસના માતુશ્રી જે ઘરની અંદર પોતે સંતાઈ ગયેલા હતા અને નક્કી કરીને નાખેલું હતું કે મારે એનું મોં જોવું નથી. અને એ પોતે શ્રીજી મહારાજને જાદુગર ને કામન ટુમન ટીમન કરનારો તે એ માનતા હતા. એટલે એનાથી હવે સમય ઝાઝો થઈ ગયો એટલે રહેવાયનું નહીં. એટલે એને મનમાં વિચાર આવ્યો કે લાવ થોડુંક બાવણું ખોલીને થોડુંક જોઈ લો, ખબર તો પડે ને કે કેવા સ્વામિનારાયણ છે. અને એમાંય તે 4 આંખ એમની ભેગી થઈ ગઈ અને વિચારીને કરીને એવી રીતના બાવણું ખોલ્યું. 4 આંખ જ્યાં ભેગી થઈ મહારાજ સામું જોવાઈ ગયું. અને બરાબર એ જ સમયે શ્રીજી મહારાજની દ્રષ્ટિ ત્યાં પડી. અને બસ પછી તો શું થવાનું છે. ડોશીએ ફટાક કરતા બાવણું બંધ કરી નાખ્યું, પણ શ્રીજી મહારાજની મૂર્તિ હતી ને એના અંતરની અંદર બેસી ગઈ. ખાલી એક સેકન્ડ એવો 4 આંખોનો એ મેળાપ હતો અને એ શ્રીજી મહારાજની દિવ્ય દ્રષ્ટિનો એવો પ્રભાવ. અને એ માતુશ્રી જે ગોકળદાસના હતા એને અંતરમાં એવી યાદ રહી ગઈ. આમ કહેવાય ને મોટા મોટા મુનિઓ તપ કરીને મરી જાય ને તોય જે મૂર્તિનું દર્શન ન થાય ને એ મૂર્તિ આ ગોકળદાસના માને અખંડ દેખાવા લાગી. અને બાઈને કાંઈ મહિમા હતો નહીં. આવું મહિમા ન હોય એટલે સ્વાભાવિક છે કે એ આપણને જીરવું જલાય નહીં. એ ભગવાનનો મહિમા જ્યારે થાય ત્યારે જ તે એ કોઈ પણ હરિભક્ત હોય એ પોતે સારી રીતે સેવા કરી શકે ને સારી રીતે જોડાઈ શકે છે અને આધ્યાત્મિક માર્ગે આગળ પણ વધી શકે છે. એટલે જો એટલે જ તે ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ પહેલા પ્રકરણની પહેલી જ વાતની અંદર કીધું કે મહિમા જેવું બીજું કોઈ મોટું સાધન નથી. આ બાઈને કાંઈ મહિમા નહીં એટલે હૃદય પર અજ્ઞાનનો પડદો હતો એટલે પોતે અકળાવા લાગી. દિવસે ને દિવસે એની મૂંઝવણ વધવા લાગી. કરવું શું, જાય ક્યાં, કંઈ ખબર જ ન પડે. કેટલાય પ્રયત્નો કર્યા પણ અંદરમાં એ મૂર્તિ પેસી ગઈ મહારાજની તો એ દેખાય જ કરે એટલે પોતે હેરાન થઈ ગઈ. અને એને છેવટે રસ્તો સૂઝ્યો. સ્વાભાવિક રીતે દ્વેષીઓ હોય એની પાસે આવા રસ્તાઓ હોય. ભગવાનથી દૂર થવાના રસ્તા, ભગવાનથી નજીક થવાના નહીં. એટલે તરત તે આ ડોશી પોતે દ્વેષી પાસે ગઈ જે સ્વામિનારાયણ ભગવાનને માનતા ન હોય અને વિરોધ કરતા હોય. એટલે વિરોધીઓ પાસે જઈને એટલે એને તો ઉપાય બતાવી દીધો. વિરોધીઓએ કીધું કે જો માજી સ્વામિનારાયણને છે ને ડુંગળી લસણનો અણગમોસ, એ તમે ખાવાનું શરૂ કરી દો એટલે આપોઆપ સ્વામિનારાયણ અદ્રશ્ય થઈ જશે. અને ડોશમાને તો ઉપાય ગમ્યો, પોતે રાજી થઈ ગયા અને ઘરે જઈને પાછો અજમાવી પણ લીધો. અને તરત શ્રીજી મહારાજની એ મૂર્તિ અંતરમાં એ બેસી ગયેલી હતી, જે દેખાતી હતી એ બંધ થઈ ગઈ. વિચાર તો કરો જીવની કેવી અવળાઈ કહેવાય. જો અનંત જન્મોથી આ બધું આપણે ભોગવીએ છીએ, ખાવું પીવું હરવું ફરવું ઉઠવું બેસવું, અને આ જીવ ક્યારેય તે આમાંથી તૃપ્ત થતો જ નથી. શ્રીજી મહારાજે જ વચનામૃતની અંદર કહ્યું છે એવી કળ ચડાવી છે ને ક્યારેય તે કળ એ આ ઉતરે એમ છે જ નહીં. આપણે મેળાની અંદર જઈએ, રમકડું ચાવીવાળું લઈએ ને તો ચાવી જ્યાં સુધી પુરાવીએ ને ત્યાં સુધી એ પોતે ગમે તેના હાથમાં હોય એ વગાડે, તાળીયું પાડે, ચાલે. પછી ચાવીવાળા રમકડા એ સ્વાભાવિક રીતે ચાવી પૂરી થઈ જાય એટલે એમનામ સ્થિર ઊભું રહે. પણ ભગવાને તો એવી કળ ચડાવી છે. એટલે જ તો જો એક વચનામૃત ભગવાને કળ ચડાવ્યાનું છે. વચનામૃતની અંદર આ જ વાત કરવામાં આવી છે. શ્રીજી મહારાજ તો ત્યાં સુધી કહે છે કે આ વિષયોનો તો પાર આવે એમ છે જ નહીં. ક્યારે કોઈ જીવ વિષયોમાંથી તૃપ્ત થયો નથી, થવાનો નથી, થશે પણ નહીં. એટલે ગમે એટલા તમે વિષયો ભોગવો પણ આપણો જીવ આમાં ક્યારેય તૃપ્ત થતો નથી. અને આ જીવની મોટામાં મોટી અવળાઈ છે, એમાંથી બહાર આવવાનું છે. અને એ બાઈ તો થોડા સમય પછી સત્સંગી થઈ અને ગઢડામાં શ્રીજી મહારાજને કીધું કે ઓલું પહેલાં જેવું મન કરી દો ને. ત્યારે શ્રીજી મહારાજે શું કીધું, એ તો છે ને કૃપા હતી, ડુંગળી લસણે ટાળી, હવે તમારે સાધના કરવી પડશે. એમ જો આપણે તે ભગવાન અને સંતને રાજી કરવા માટે એવી સાધના કરવી પડશે. એવું આત્યંતિક કલ્યાણ, એવી બ્રાહ્મી સ્થિતિને આપણે પ્રાપ્ત કરવું હશે તો જે શ્રીજી મહારાજે આજ્ઞા કરી છે, જે નિયમો આપણને આપ્યા છે, આ નિયમો પ્રમાણે આપણું જીવન એ હોવું જોઈએ. અણિશુદ્ધ એ જીવન હશે ને તો ભગવાન આપણા અંતરની અંદર બેસશે. પણ આપણે શું કરીએ છીએ કે એમને જે બાંધેલી આજ્ઞાઓ છે, એમને બાંધેલા જે નિયમો છે,
આ નિયમોનું આપણે પાલન કરતા નથી, એટલે આપણે ભગવાનનો રાજીપો કે સંતનો રાજીપો આપણે લઈ શકતા નથી. એટલે આપણને જે જે આજ્ઞા કરવામાં આવી છે એ આજ્ઞા પ્રમાણે આપણું જીવન બનવું જોઈએ. આપણને એક મોટામાં મોટી આજ્ઞા કરવામાં આવી છે કે એક નારી સદા બ્રહ્મચારી, નિષ્કામ ધર્મની વાત કરવામાં આવી છે. ગૃહસ્થ તરીકે આપણી એક આ નિષ્કામ ભાવના આપણે પાલન કરવાનું છે. હવે સ્વાભાવિક રીતે આપણે ગૃહસ્થ છીએ તો આપણે ભોગ ભોગવી શકીએ, પણ જો એક નારી સદા બ્રહ્મચારીનો જો નિયમ ન હોય ને તો આપણે આજ્ઞાનું પાલન કરતા નથી. મહારાજે કહ્યું છે કે જે નિષ્કામ ધર્મનું જે પાલન ન કરે ને, અને એ ગમે પાસે હોય કે મારી સેવા કરે તો હું એનો થાળ એ કંઈ પણ અંગીકાર કરું નહીં, એની મને સેવા જ ન ગમે. તો જો આપણા જીવનની અંદર આ નિષ્કામ ધર્મનું પાલન દ્રઢ રીતે પાલન થવું જોઈએ. પંચ વર્તમાન યુક્ત આપણું જીવન હોવું જોઈએ. અરે ગમે તેવી પરિસ્થિતિ ન થાય, દરેક પરિસ્થિતિની અંદર આમ કહેવાય ને માથું જાય પણ વ્યસન ન થાય, આ પ્રકારનું જીવન આપણે ખુમારીથી જીવવાનું. જો શ્રીજી મહારાજના એ હરિભક્તોના જીવનોની અંદર આવું ટેક જોવા મળતી હતી, આવા નિયમ ધર્મયુક્ત એમનું જીવન હતું. લોધિકાના તે અભેશી દરબાર હતા, પોતે પાકા સત્સંગી થયા, એટલે પછી બધાય નિયમ પોતે પાળે. કોઈ દિવસ અફીણ ન ખાય, દારૂ ન પીવ્યો, અને ટેક એકદમ પાકી. એક દિવસ છે ને પોતે જામનગર ગયા, જામ સાહેબની કચેરીની અંદર કંઈક કામ હતું. હવે દરબાર એટલે સ્વાભાવિક રીતે પહેલાના સમયની અંદર મહેફિલ તો હોય જ તે, અને બધાય દારૂ પીતા હતા. અને અભેશી બાપુ આવે છે ને બધાએ વિચાર કર્યો દ્વેષીએ કે આજે તો છે ને આની ટેક તો તોડાવવાની જ છે. અને બધાને એ સમયની અંદર સ્વામિનારાયણ ભગવાન ઉપર દ્વેષ હતો, અને વારા ફરતી બધાએ અભેશીને આગ્રહ કર્યો કે દારૂ પીવો, થોડુંક પીવો, પણ છે ને મહેફિલનો રંગ માણો, આવી બધી વાતો કર્યું અને બહુ આગ્રહ કર્યો. અને તોય તે અભેશી બાપુ હતા, એમને ના પાડી દીધી કે મારે નિયમ છે, તમે જાણો જ છો, મારે જે હું આ ગળેથી હું દારૂ ન પી શકું, કારણ કે મારા ગળાની અંદર સ્વામિનારાયણ ભગવાનની કંઠી છે અને હું એમનો આશ્રિત છું. એટલે મહારાજે ના પાડી છે, એટલે ના પાડી. પણ સ્વાભાવિક રીતે પ્રયત્ન ઘણા બધા કરવામાં આવ્યા, પણ દરેક પ્રયત્ન એ નિષ્ફળ ગયા. હવે ઝઘડો તો કરાય નહીં, એટલે પ્રેમથી બધાને ના પાડે અભેશી બાપુ. એટલે હવે બધાએ છે ને નક્કી કરી નાખ્યું કે હવે કંઈ વાંધો નહીં, આપણા હાથેથી ન પીવે ને તો ચાલશે અને આમાં હાલી જશે. પણ હવે આપણે છે ને જામ સાહેબને જ કહીએ, અને એમના હાથે એ પાલી દેશે ને એટલે આમને પીવી જ પડશે, એમની હાથે આપણે પીવરાવીએ. અને આવું ષડયંત્ર ગોઠવવામાં આવ્યું. અને જામ સાહેબ પણ દારૂ નશાની અંદર હતા. એટલે કોઈકે કીધું જામ બાપુ આ અભેશી છે ને દારૂ નથી પીતો, અને તમે જે આ મહેફિલને તમે જે આ ખર્ચો ને બધું કર્યું છે ને એનો કાંઈ લાભ તેને અનાદર જ કરે છે, અને તમે એને દેશો ને તોય એ નહીં પીવે. અને તરત તે જામ બાપુ પોતે ચોંક્યા અને કીધું તો લાવો પ્યાલી, હું દઉં, ખબર તો પડે મને. અને જામ સાહેબ જાતે પોતે એ પ્યાલી ભરીને અભેશી પાસે ગયા અને પી જવા માટે આગ્રહ કર્યો, પણ અભેશી બાપુએ ના પાડી કે મહારાજ રહેવા દો, કે કારણ કે હું સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો આશ્રિત છું અને મારે નિયમ મને આપ્યો છે ભગવાને કે દારૂ કે વ્યસન કે આવું કરવું નહીં, એટલે રહેવા દો, વિનંતી ના આવી રીતના કરી. પણ જામ સાહેબ બાપુ તો સામે વધુ ગુસ્સે થયા, અને ત્યાં જ તે અભેશી બાપુએ તલવાર ખેંચી. જામ બાપુ ડઘાઈ ગયા કે આ તલવાર મારવા માટે, પણ તલવાર તો એમના હાથમાં રાખીને શું કહ્યું કે જો આ તલવાર છે અને તમે આ તલવાર લ્યો, મને મારે તો નિયમ છે, જે મુખે સ્વામિનારાયણનું નામ લીધું છે એ મુખે વ્યસન કેમ થાય? ધડ પર માથું છે ત્યાં લગી પછી દારૂ ઘૂંટડોય ગળેથી નીચે ઉતરશે નહીં. એટલે તમારે જો દારૂ પાવો હોય ને તો મારું માથું એ ધડમાં રેડો, પછી જેટલું તમારે દારૂ રેડો હોય ને એટલો રેડજો, અને લ્યો આ તલવાર. અને આવું સાંભળીને જામ બાપુ પછી ભાનમાં આવી ગયા, અને એમને અભિષેકનો તે ભાર પડી ગયો, અને પછી માફી માગી. અને પાછું એમ પણ કહ્યું કે મને ગર્વ છે કે મારા રાજ્યમાં આવા સારા એ દરબારો છે. અને જો ખરેખર એ 200 વર્ષ પહેલા 245 વર્ષ થયા મહારાજનું પ્રાગટ્ય થયું, તો એ શ્રીજી મહારાજે જે પંચ વ્રતો આપ્યા છે, એ વ્યસન મુક્ત અને શુદ્ધ સમાજ જો ઊભો કર્યો છે.
અને કેવા પાછા હરિભક્તો માથું જાય તોય નિયમ ન તોડે એવા. ખરેખર આપણા જીવનની અંદર પણ આપણે જો અક્ષરધામમાં જવું હોય અને આપણે જો આધ્યાત્મિક માર્ગની અંદર ભગવાન અને સંતને રાજી કરવા હોય તો આપણા જીવનમાં આવા નિયમો આવવા ખૂબ જરૂરી છે. આપણે વ્યસન કરતા હોય તો આપણે હવે આજથી સંકલ્પ કરીએ કે નિર્વ્યસની જીવન જીવીશું. જેટલા નિયમ ધર્મયુક્ત આપણું જીવન બનશે એટલા આપણે વધુમાં વધુ સુખી રહેશું. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ કહેતા કે દારૂ ન પીવાય, ચોરી ન કરાય, માંસાઈ ન ખવાય ને વ્યભિચાર ન જ થાય. ટીવી ને આ ઇન્ટરનેટ ને ફેશન ને જુગાર આ બધી સંસ્કૃતિ આપણી નથી. આ બધું તો કળયુગ છે અને કુસંગ છે અને થોડોક કુસંગ કરે ને તો તરત ઝેર ચડે અને જીવન તો બરબાદ થઈ જાય ને અક્ષરધામ પણ એ જાય. એટલે જો મોટા પુરુષની આપણે આજ્ઞા પાળવાની છે, એ જ આપણી સાચી પ્રગતિ છે, એ જ આપણી પ્રોગ્રેસ છે. નિયમ ભંગ થાય ને તો દુઃખ થવું જોઈએ. નિયમો જ આપણી ખરી શોભા છે અને આ શોભાને આપણે જાળવી રાખવાની છે. નિયમ દ્રઢપણે પાળીએ ને તો ભગવાનને સંતનો રાજીપો થાય. બાકી ભગવાનને સંતનો રાજીપો પ્રાપ્ત થતો નથી. તો આજના દિવસે આપણે એ સૌ સંકલ્પ કરીએ કે નિયમ ધર્મયુક્ત જીવન આપણે એ બનાવીશું. અને જો શ્રીજી મહારાજના એ સમયની અંદર પરમહંસોનો પણ એટલો જ પ્રતાપ જોવા મળતો. એ શ્રીજી મહારાજે ઐશ્વર્ય પોતે તો વાપરેલું છે પણ પરમહંસોમાં પણ ઐશ્વર્ય અને પ્રભાવ આપેલો હતો. ઘણા બધા એવા પરમહંસો હતા કે જેમના જીવનની અંદર પ્રસંગો દ્વારા આપણને ખ્યાલ આવે કે ભગવાન થઈને પૂજાય એવા આ નંદ પરમહંસો હતા. તમે જો કેટલા પરમહંસોએ ચમત્કારો કરેલા છે. સચ્ચિદાનંદ સ્વામીની તે આપણે વાત કરીએ તો ઇન્દ્રને પોતે એ ત્યાં ગયા અને વરસાદ એમને વરસાવ્યો એટલે વરસાદ વરસાવી શકે એવા સચ્ચિદાનંદ સ્વામી હતા. એક કાંડડાનંદ સ્વામી હતા. પોતે કોઈ બકરી ઉપર કે ઊંટ ઉપર કે ઘોડા ઉપર સવારી નહીં, સિંહ ઉપર પોતે સવારી કરતા. અરે અક્ષર બ્રહ્મ ગુણાદિતાનંદ સ્વામી એ પોતે નિર્જીવ થાંભલા હોય ને એને ડોલતા કર્યા હતા. સ્વરૂપાનંદ સ્વામી એક હતા તો સ્વામિનારાયણ મંત્રથી યમપુરીમાં જીવન મુક્તિ અપાવી હતી. એટલું જ નહીં, ઘણા બધા એવા સંતો પરમહંસોના જીવન પ્રસંગો દ્વારા આપણને ખ્યાલ આવે. ઘણા બધા ચમત્કારો પરમહંસો દેખાડી શકતા હતા ને ત્યારે દેખાડ્યા પણ હતા. અરે ઘણા બધાના વચને રોગ મટી જાય, દીકરા થાય, બધા સંકલ્પ પૂરા થાય. બોટાદમાં તે હમીર ખાચરનો દરબાર વ્યાપકાનંદ સ્વામી ફરતા ફરતા છે ને ત્યાં પહોંચ્યા. પણ દરબારમાં રોકકળ ચાલતી એટલે પૂછ્યું એટલે જાણવા મળ્યું કે બાપુની ઘોડી મરી ગઈ છે. એટલે સ્વાભાવિક રીતે આવી રીતના ઘોડી મરી જાય એટલે દુઃખ એમનું લાગે ને પ્રિય ઘોડી હતી. એટલે આ બાપુને આવી હાલત જોઈને છે ને વ્યાપકાનંદ સ્વામીને દયા આવી અને સ્વામી મરેલી ઘોડી પાસે પહોંચ્યા ને પાણી મગાવ્યું. આજુબાજુ જોયું, કંઈક આમ શોધતા હોય ને એવું પોતે જોયું તો કોઈને કંઈ ખબર ન પડી કે આ બધું શું ચાલે છે. અને સ્વામી એક મચ્છર ઉઠતો જોયો અને ખાલી સ્વામિનારાયણ નામ બોલ્યા અને ઘોડી ઉપર પાણીની અંજલી છાંટીને આ મચ્છરનો જીવ હતો ને આમ ઘોડીમાં ટ્રાન્સફર થઈ ગયો અને ઘોડી મરેલી હતી. હવે એક વખત કોઈ શરીરમાંથી એ આત્મા વહી જાય તો પછી કંઈ પાછો એ સજીવન ન થાય, પણ હણહણતી બેઠી થઈ ઘોડી અને બધા આનંદ વ્યાપી ગયો અને જય જયકાર પણ થઈ ગયો. અને હમીર ખાચર એ સ્વામીના ચરણોમાં પણ પડી જાય છે. તો આવા એક બે પ્રસંગો નહીં, આ એક બે સંતો પરમહંસો નહીં, તો આવા તો ઘણા બધા સંતો હરિભક્તોના જીવનની અંદર આવા પરમહંસો એ શ્રીજી મહારાજે એવું ઐશ્વર્ય બધાને આપેલું હતું. અરે બ્રહ્માંડ ચલાવે ને એવું ઐશ્વર્ય પણ આપેલું હતું. શ્રીજી મહારાજ ગઢપુરની અંદર હતા. સામે પરમહંસો બેઠા. શ્રીજી મહારાજે કીધું કે તમે બધા પરમહંસો બેઠા છો, તમારે બધાની પોતપોતાની છે ને વિશેષતા મને કહો, જેથી કામ પડે ને ત્યારે તમારી સેવા બતાવાય ને અમને ખબર પડે. એટલે પોતાના મુખે કાંઈ પોતાનું વખાણ તો ન કરાય, પણ આ તો ભગવાનની આજ્ઞા હતી. એટલે પરમહંસોએ માથે ધરી અને મુક્તાનંદ સ્વામી ખપ અને મુમુક્ષુતાની મૂર્તિ સમાન, સત્સંગની માં સમાન એ સદગુરુ મુક્તાનંદ સ્વામી જે શ્રીજી મહારાજ કરતા 22 વર્ષ મોટા છે. અને આ મુક્તાનંદ સ્વામીએ વાત કરી કે મહારાજ કોઈ ગમે એવો ક્રોધે ભરાયો હોય ને પણ મારી સામે આવે ને તો શાંત થઈ જાય, પણ એ બધુંય તમારી દયાથી. તો સદગુરુ બ્રહ્માનંદ સ્વામી બેઠેલા હતા. એમણે વાત કરી જો તમારા આશીર્વાદથી હું કાવ્ય રચું,
અને એક શબ્દ ફરીવાર ન આવે અને મારે કંઈ શબ્દો શોધવાય ન પડે, ઝાકમ જમાક કરી એવું કરી દઉં ને બીજો કોઈ કવિ કરી જ ન શકે તમારે એ દયાથી, તમારા આશીર્વાદથી. પછી તો નિત્યાનંદ સ્વામીનો વારો આવ્યો. તો સદગુરુ નિત્યાનંદ સ્વામીએ વાત કરી કે તમારી કૃપાથી આખા ભારતના વિદ્વાનો ભેગા થઈને તોય મન જીતી ન શકે. અને શ્રીજી મહારાજે ગોપાલ સ્વામી સામે દ્રષ્ટિ કરી અને ત્યારે એમણે કર્યું કે જો આપ પૂછો છો ને એટલે કહેવું પડે છે કે અનંત કોટી બ્રહ્માંડમાં આપની મરજી વિના પાંદડું ન હલે, પણ આપની કૃપાથી હું ધારું તે કરી શકું. સભામાં બેઠેલા આ બધાય સાંભળતા હતા ને આખી બધી સભા સ્તબ્ધ થઈ જાય છે. તો આવા 4, 5, 7 પરમહંસો નહીં, આવા તો અનેક પરમહંસો એ શ્રીજી મહારાજે પકવ્યા, પોતે ભગવાન થઈને પૂજાય ને એવા પરમહંસો હતા. પણ છતાં પણ તમે જો અમદાવાદના 5મા વચનામૃત પ્રમાણે કે લક્ષાવધિ અક્ષર મુક્તોને પણ એ નિયમનની અંદર વર્તાવી શકે એ પુરુષોત્તમ નારાયણનું અસાધારણમાંનું એક લક્ષણ છે. અને એ લક્ષણ આપણને શ્રીજી મહારાજમાં વિદ્યમાન થતું જોવા મળે છે. તો આવી રીતે તો ઘણા બધા એવા ચમત્કારો અને ઐશ્વર્ય એ શ્રીજી મહારાજના પરમહંસોના જીવનની અંદર પણ હતું. અને ખરેખર પાછું ભગવાનની એ સેવા કરવા એ આ પરમહંસ બનીને પોતે સેવક ભાવે પાછા રહેતા. આ સંતો પરમહંસો હરિભક્તોની એક વિશેષતા આપણે કહી શકાય. કોઈ વ્યક્તિ પાસે સત્તા હોય, આવડત હોય, ધન હોય ને એટલે એ પોતે નમે નહીં, માન સન્માન એને જોવે. પણ આ બધા સંતો ભક્તોના જીવનમાં આપણને સ્પષ્ટ દેખાય છે આ બધું હોવા છતાં નિર્માનીપણે વર્ત્યા છે. અમે કંઈ છીએ જ નહીં, બધુંય ભગવાનને સંતની આજ્ઞાથી પોતે એ વાપરે અને અખંડ ભગવાનનું ભજન કરે. તો આ એમની એક મુખ્ય વિશેષતા છે. બાકી આપણે થોડુંક એવું કામ કર્યું હોય તો આપણને માન આવી જાય છે, મેં કર્યું, અરે કરતલ બીજો કોઈ. તો ખરેખર આ જીવન પ્રસંગો એ આપણને એક સાચી દિશા આપે છે. આના આધારે આપણે એટલું જ શીખવાનું છે કે આપણે ગમે એટલું મેળવીએ, ગમે એટલી આપણી પાસે ધન સંપત્તિ, કળા કે આવડત હોય કે ગમે એટલી બુદ્ધિ હોય, પણ એ ભગવાન અને સંતે જ આપણને આપેલી છે. કારણ કે ભગવાન કેવા છે? સર્વ કરતા હરતા છે. ભગવાનની મરજી વિના કોઈથી તરણું પણ હલાવ્યું હલતું નથી. એવા ભગવાનની પ્રાપ્તિ આપણને થઈ છે અને ખરેખર આપણને એવી પ્રાપ્તિ થઈ છે. અને એના માટે જ તે જો એ સમયની અંદર ને અત્યારે પણ એ ભગવાનને સર્વસ્વ સમર્પણ કરતા આપણે પણ આપણા જીવનની અંદર એ ભગવાન અને સંતને અર્થે શું ન થાય. શ્રીજી મહારાજે તે વચનામૃતની અંદર વાત કરી છે કે ભગવાન અને સંતને અર્થે શું ન થાય. અરે લોક લાજનો ત્યાગ થાય, પુરુષ હોય સ્ત્રીનો ત્યાગ કરે, સ્ત્રી હોય પુરુષનો ત્યાગ કરે, ધનનો ત્યાગ કરે, પૈસાનો સત્તાનો ત્યાગ કરે. પણ જો મહાત્મ જ્ઞાન યુક્ત નિશ્ચય હોય ને તો સર્વસ્વ સમર્પણ થાય. ગઢડાના તે દાદા ખાચરે સર્વસ્વ સમર્પણ કર્યું, અગતરાયના પર્વતભાઈએ સર્વસ્વ સમર્પણ કર્યું, ગઢાળીના આંબા શેઠ હોય કે પછી એ તમે ગમે તે માચા ખાચરથી લઈને શિવલાલ શેઠ હોય, આ બધાએ હરિભક્તોના જીવનની અંદર જીવુબા, લાડુબા, કુશળ કુંવરબા, રાયબા. તો આ જ્યારે હરિભક્તોના જ્યારે જીવન પ્રસંગો જોઈએ ને ત્યારે ખ્યાલ આવે કે ખરેખર એ મહારાજ મારું સર્વસ્વ માનીને પોતે એ પૂજતા હતા. મૂળી ગામમાં તે પાતલ ભાઈ નામના ભક્ત રહેતા. હવે એમના બહેનનું નામ રાજુબા. હવે રાજુબાને છે ને શ્રીજી મહારાજમાં ખૂબ હેત, સંસારનું કામ તો કરે પણ મન અખંડ ભગવાનમાં રાખે. તે એકવાર છે ને 6 મહિના વીતી ગયા પણ શ્રીજી મહારાજના કંઈ દર્શન થયા નહીં. એટલે રાજુબાના ગળેથી તો અન્ન ન ઉતરે અને આંખે આંસુની ધારા વહે. તો જો ભક્ત કેવા પ્રેમી હોતા, તો ભગવાન પણ કંઈ ચાલ્યા રહે. શ્રીજી મહારાજ તો અંતર્યામી પણ બધું જાણી લીધું અને લોયાથી સીધા મૂળી પહોંચ્યા અને પાતલભાઈને શ્રીજી મહારાજની આગતા સ્વાગતા કરી. અને રાજુબાઈએ તો શ્રીજી મહારાજને જોયા અને એ પ્રેમનો સાગર છલકાણ્યો. થોડી જ વારની અંદર એમણે કંસારને રોટલીનો થાળ બનાવી નાખ્યો. શ્રીજી મહારાજ તો જમવા પધાર્યા, કંસાર જોઈને કીધું કે આ કંસારમાં થોડુંક ઘી નાખજો. અને રાજુબાને તો સેવાનો લાવો જોઈતો હતો અને ઘીની તાંબડી લઈને કંસારમાં રેડવાલ માંડ્યા. શ્રીજી મહારાજની મૂર્તિ અંતરમાં ઉતારે અને ઘી રેડે. શ્રીજી મહારાજ થાળ જમીન પછી રાજુબાને પ્રસાદી આપી ત્યારે તો બહુ એટલે બહુ પોતે રાજી થઈ જાય. હવે સાંજ પડી ગઈ, ઓસરીમાં ઢોલિયો ઢાળ્યો હતો, ઠંડી ખૂબ હતી.
પવન પણ વાતો. એટલે શ્રીજી મહારાજે કીધું કે રાજુબા, ટાઢ બહુ વાય છે, તાપણું કરો ને. અને રાજુબાએ તાપણી કરી અને તાપતા તાપતા શ્રીજી મહારાજ કે હજી તો વધારે તાપ જોઈશે, આટલા એ નહીં થાય. અને રાજુબાએ ઘરના બધા છાણા હતા, લાકડા હતા, એ બધાય તાપણીમાં નાખી દીધા, તોય શ્રીજી મહારાજની ઠંડી ઉડી નહીં. એટલે રાજુબાએ તો સાંગા માચી સળગાવી અને ગાડાનું પૈડું સળગાવ્યું, અને છેવટે મોંઘો એ જે રંગીન ઢોલિયો હતો ને એ પણ ફાડવાની તૈયારી કરી નાખી. અને જો એ ભક્ત એ પરીક્ષામાં પાસ થયા. શ્રીજી મહારાજે કીધું કે હવે ટાઢ ઉડી ગઈ, પણ રાજુબા તમે આટલું બધું બળતણ અમારા માટે વાપરી નાખ્યું. તો રાજુબા કે મહારાજ આપ જ મારું જીવન છો, અને આપે જ મને આજે ઝીલી ન શકાય એટલું સુખ આપ્યું છે, અને અમારું જે કાંઈ છે તે બધું આપનું જ છે ને, મારાથી તો કાંઈ આપી શકાય એવું છે નહીં. અને આવું સાંભળીને જો શ્રીજી મહારાજે એક વાત કરી કે રાજુબા તમને આજે બહુ ભીડો આપ્યો, પણ અમે હાલ ભીડામાં આવ્યા છીએ. તો રાજુબાએ પૂછ્યું, પ્રભુ આપને વળી કેવો ભીડો? શ્રીજી મહારાજે કીધું, બ્રહ્માનંદ સ્વામી વરતાલમાં મંદિર બાંધે છે અને કડિયાના પગાર ચડી ગયા, નાણાં મગાવ્યા, પણ અમે ક્યાંથી લાવીએ જો મનુષ્ય ચરિત્ર શ્રીજી મહારાજે કર્યું. ભગવાન ભક્તની પરીક્ષા લે જ છે, પણ ત્યારે ભક્ત પોતે તૈયાર હોવો જરૂરી છે. શ્રીજી મહારાજ પાસે કોઈ પણ પ્રકારની તાણ હોય જ નહીં, પણ જો તાણ દેખાડી અને કેવી વાત કરી મોળી કે પૈસા હવે ક્યાંથી લાવવા. રાજુબાએ તો તરત જ ગળામાંથી 500 રૂપિયાનો એ ચંદન હાર હતો એ ઉતારીને આપે છે ને રોકડા 200 રૂપિયા આપી દીધા. અને આવું સમર્પણ જોઈને શ્રીજી મહારાજ રાજી થઈને બોલ્યા કે રાજુબા અમને માફ કરજો, અમે તમારું સર્વસ્વ લઈ લીધું. અને આવું સાંભળીને રાજુબાએ શ્રીજી મહારાજના ચરણોમાં માથું ઢાળીને દીધું ને આંસુથી ચરણો પખાડતા એટલું જ કીધું, મહારાજ મારું સર્વસ્વ છે ને આપ જ છો, અને આપ મારા અંતરમાં જડાઈ ગયા છો, અને આપની કૃપાથી મૂડી અમારા અંતરમાં સદાય માટે સચવાય એટલી દયા કરજો. અને જો આપની કૃપાનું પાત્ર બનું ને એટલું જ માગું છું. જો માગતા આવડ્યું ભક્તને, આવો જ તે એક ભક્તરાજ એટલે કે જેતલપુરનો રતો બસ્યો, શ્રીજી મહારાજનો ખરો પાકો ભાઈબંધ. કારણ કે મહારાજ પોતે જમવા બેસી જાય, ઢોલિયા ઉપર મહારાજ બિરાજમાન હોય તો ઢોલિયા ઉપર રતો બસ્યો પણ બેસે. ગઢડાની બજારની અંદર આ રતો બસ્યો પોતે શ્રીજી મહારાજના ખભા ઉપર હાથ રાખીને ચાલે. દર વખતે રતા બસ્યાને શ્રીજી મહારાજ માગવાનું કહે, રતો બસ્યો કે માગીશ પછી માગીશ પછી માગીશ. શ્રીજી મહારાજે કેટલી વખત કીધું પણ એકેય વખત માગ્યું જ નહીં. અને છેલ્લે શ્રીજી મહારાજે કીધું માગ કેટલી સમય થઈ ગયો મેં તને માગવાનું. અને ત્યાર રતો બસ્યાએ શું કીધું, તમારા કરતાં અધિક જ્યારે હું કંઈક જાણીશ ને ત્યારે હું તમારી પાસે એ માગીશ, અને તમારા કરતાં અધિક કંઈ છે જ નહીં. ત્યારે જણાશે ને ત્યારે માગીશ. તો જો માગતા આવડ્યું કહેવાય, એમ આપણે કૃપાનું પાત્ર બની શકીએ એવું આપણે ભગવાન અને સંત પાસે માગવાનું છે. શ્રીજી મહારાજે તે એમના તરફ પ્રેમ ભરી દ્રષ્ટિ કરીને પછી તો માણકી ઉપર સવાર થયા અને વરતાલ જવા માટે નીકળી ગયા. તો ખરેખર શ્રીજી મહારાજના કેવા ભક્તો કે એમનું સર્વસ્વ એમને અર્પણ કરી દીધું, થોડુંક પણ એ ચલાવી લેતા નહીં. બસ અમુકનું સામે બેઠા હોય કે ક્યારે ભગવાન આવે માગવાની એ કૃપા કરે અને આપણે એમને એ આપીએ. તો આ સમર્પણની એક પરાકાષ્ઠા છે, અને આ સમર્પણ જો આવું કરીએ તો અવશ્ય એ ભગવાનનો આપણે રાજીપો આપણે લઈ શકીએ છીએ. ખરેખર આવા તો અઢળક એવા પ્રસંગો છે કે જેમને શ્રીજી મહારાજ તે સર્વસ્વ માની લઈને એવી રીતે મન કર્મ વચને સેવા કરેલી. અને ખરેખર શ્રીજી મહારાજ આ પૃથ્વી ઉપર આવ્યા તો એમનો પ્રાગટ્યનો હેતુ મુખ્ય કયો હતો, તો મારે જીવોનું આત્યંતિક કલ્યાણ કરવું છે અને જે મુક્તરા હોય ભક્તો હોય એના ભાવો પૂરા કરવા. અને શ્રીજી મહારાજને એવું એક સપનું પણ આવેલું, ગઢડામાં જ નહીં સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની અંદર એકેય મંદિર ન હતું. ત્યારની એક વાત છે, તો ગઢડાની અક્ષર ઓરડી હતા ને શ્રીજી મહારાજ એબલ ખાચરના દરબારની અંદર પોતે સૂતા હતા, ને અડધી રાતે શ્રીજી મહારાજ પોતે ઝપકી ગયા અને જાગી ગયા. એટલે સેવક હતા એને વાત કરી, મોજડી લાવો અમારે મુક્તાનંદ સ્વામીને મળવા જવું છે. ને સ્વામી ક્યાં છે? હવે મુક્તાનંદ સ્વામી જીવા ખાચરના દરબારની અંદર હતા.
એટલે શ્રીજી મહારાજ ત્યાં પહોંચ્યા અને અડધી જ રાત્રે ત્યાં મુક્તાનંદ સ્વામી પોતે ધ્યાન કરતા હતા અને શ્રીજી મહારાજે એમને જગાડ્યા. અને સ્વામીએ કીધું કે આપ અડધી રાતે કેમ? પછી તો સ્વામીએ શ્રીજી મહારાજને આસન ઉપર બેસાડ્યા અને ત્યારે શ્રીજી મહારાજે વાત કરી કે સ્વામી, અમને એક સપનું આવ્યું છે અને એ કહેવા માટે અમે તમારી પાસે આવ્યા છીએ. તો મુક્તાનંદ સ્વામી કે તમે તો સર્વોપરી ભગવાન છો અને આપનું સ્વપ્ન તો સત્ય જ થાય, તો તમે મને જટ કહો. એટલે એ પોતે આતુર હતા સાંભળવા માટે. શ્રીજી મહારાજે વાત કરી કે જો અમારા સપનામાં પહેલાં બધાય તે છે ને અવતારો આવ્યા અને અમને કહેવા લાગ્યા કે અમે તમારી પાસે રહેવા આવ્યા છીએ, ગામો ગામ મંદિર કરજો પણ અમને પધરાવજો અને એટલે તીર્થો એ કરજો અને મહારાજ તમારી પાસે અમારે રહેવું છે. અને ઘણો બધો અધર્મ ફેલાઈ ગયો છે અને અમે તેમને ઘેલા નદીમાં રહેવા અને કીધું. અને શ્રીજી મહારાજનો એક શબ્દ એક આશ્ચર્ય જ હતું, કારણ કે એક ભવિષ્યવાણી હતી અને પોતે એ આગળ એમ બોલ્યા કે અમને એમ દેખાણું કે એભલ ખાચરના દરબારમાં એક મોટું શિખરબદ્ધ મંદિર થયું છે, મોટો દરવાજો થયો છે ને ગઢડા મોટું શહેર બન્યું છે અને બધે સ્વામિનારાયણનું ભજન થાય છે. અને આટલું થયું ને ત્યાં જ તે બીજા ઘણા બધા પરમહંસો હતા, એ ઊંઘમાંથી ઉઠીને પોતે આવવા લાગ્યા. અને શ્રીજી મહારાજે છેલ્લે તો ખૂબ જ અદ્ભુત ભવિષ્યવાણી પણ ઉચ્ચારી અને વાત કરી કે સંતો અમને સપનામાં દેખાણું છે કે મોટા મોટા મંદિરો બાંધ્યા છે, ગામો ગામ સાધુને રહેવાની ધર્મશાળા, નિરંતર કથા વાર્તા કીર્તન, એકાંતિક ધર્મ આખી પૃથ્વી ઉપર પ્રવર્તે છે અને એકાંતિક માર્ગે ઘણા બધા સાધુ અને હરિભક્તો ચાલ્યા જ છે. અને ત્યાં જ બેઠેલા બધાઈને આ તો વાતની બધી કલ્પના લાગી, પણ ભગવાનની વાણી ક્યારેય નિષ્ફળ જાય નહીં. અને એમાંય તે આ એમનું સપનું છે એકાંતિક, એટલે કે એ તમે જુઓ, કારણ કે શ્રીજી મહારાજે સંકલ્પ કર્યો છે કે 100 કરોડ મનવારો ભરાય એટલા જીવોનું કલ્યાણ કરવું છે. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી પોતે કહે છે પાંદડે પાંદડે સત્સંગ કરાવો. એક સાધુ પાછળ લાખ માણસ ફરે ત્યારે સત્સંગ થયો જાણવો. તો ખરેખર આપણા જીવનની અંદર આ સત્સંગનો રંગ આપણે એવો લગાડીએ કે એ રંગ ક્યારેય ઉતરે નહીં. આપણા જીવનની અંદર આપણે એવી સ્થિતિ સુધી પહોંચીએ કે જે સ્થિતિમાં દરેક સમવર્તે, એ જય હોય કે પરાજય હોય, લાભ હોય કે હાનિ હોય, એ સુખ હોય કે દુઃખ હોય, પણ જ્યારે આપણે આમના આશ્રિત થયા છીએ, આપણે એવા હરિભક્ત પાકા થઈએ, જેમ શ્રીજી મહારાજે વચનામૃતની અંદર કહ્યું કે ખરા ભક્તના 3 લક્ષણો છે, નિયમ, નિશ્ચય અને પક્ષ. તો આપણે એવા નિયમ, નિશ્ચય અને પક્ષ સાથે આગળ વધીએ અને બીજાને પણ સત્સંગનો રંગ ચડાવીએ. અને જો ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ પોતાની વાતોની અંદર કહ્યું છે કે એક જીવને સત્સંગને માર્ગે ચડાવવાથી એક બ્રહ્માંડ ઉગાર્યાનું પુણ્ય એ પ્રાપ્ત થાય છે. તો આવા ભગવાન અને આવા સંતની આપણને પ્રાપ્તિ થઈ છે. એટલે ખરેખર આપણું તો કલ્યાણ થયું છે અને શ્રીજી મહારાજે પણ એ પોતે કોલ આપ્યો છે. જો આપણને ભગવાને નોધારા નથી મૂક્યા, 21 વર્ષના એ નવયુવાન નીલકંઠ વર્ણીને જ્યારે રામાનંદ સ્વામી દીક્ષા આપે છે અને જ્યારે ગાદી ધર્મધુરા સંભાળી, ત્યારે એ રામાનંદ સ્વામી પાસે શ્રીજી મહારાજ 2 વરદાન માગે છે. તો જો આપણી ચિંતા ભગવાને કરેલી છે અને શું ચિંતા કરી છે કે જો તમારા ભક્તને રામપાત્ર લખ્યો તો તમારા ભક્તને રામપાત્ર નો, પણ મને રામપાત્ર મળે, પણ તમારો ભક્ત અન્ન વસ્ત્રે કરીને દુખી થાય નહીં. બીજું વરદાન એવું માગ્યું કે જો તમારા ભક્તને એક વીછી કરડવાનું દુઃખ લખ્યું હોય ને, તો એને વીછી ન કરડે, પણ મને રૂવાડે રૂવાડે અનંત કોટી એ વીછી દુઃખ એવું મને દુઃખ થાય, પણ તમારો ભક્ત દુઃખી થાય નહીં. તો જો ભગવાને એ આપણને બધી રીતે સેફ કર્યા અને સાથે સાથે એમને એક વરદાન શું આપ્યું છે, મારા જનને અંતકાળે જરૂર તેડવા આવવું, બિરુદ મારું એન બદલે એ સર્વે જનને જણાવવું. તો ભગવાને આપણને બિરુદ આપ્યું છે, વરદાન આપ્યું છે અને એ સર્વોપરી ભગવાનની પ્રાપ્તિ આપણને થઈ છે. એમનું સમાધિ પ્રકરણ જોવો, એમના જ્યારે ઐશ્વર્ય અને એમની પ્રભાવની વાતો આપણે જોઈએ ત્યારે પણ આપણને ખ્યાલ આવે.
શીતળદાસ નામના એક મુમુક્ષુ હતા, પોતે મધ્ય ભારતના ઝરણાપરણા ગામના નિવાસી. એટલે પોતે ભગવાનને શોધવા માટે નીકળેલા. હવે રામાનંદ સ્વામીનું નામ સાંભળીને પોતે છેક ગુજરાત આવેલા અને લોજ ગામે પહોંચ્યા. અને ત્યાં જ તે સમાચાર એમને એવા મળ્યા કે રામાનંદ સ્વામી અંતર્ધાન થયા. એટલે પોતે નિરાશ થઈ જાય છે અને દુઃખી થઈ જાય છે અને પોતાના ગામે જવા માટે તૈયાર થઈ ગયા કે હવે અહીંયા રહેવું નથી. એટલે કોઈકે એમને કીધું કે જો રામાનંદ સ્વામીની જગ્યાએ હાલ સહજાનંદ સ્વામી છે અને ખૂબ પ્રતાપી છે. એટલે શીતળદાસે આવી વાતો સાંભળી એટલે બહુ વિશ્વાસ તો એને આવ્યો નહીં, પરંતુ પોતે ફણેની ગામે સભામાં પોતે જાય છે અને નક્કી કરે છે કે ચાલો જઈએ તો ખરી, જોઈએ. અને શ્રીજી મહારાજના દર્શન કર્યા અને 4 આંખ ભેગી થઈ અને એમને સમાધિ થઈ અને અક્ષરધામ દેખાણું, અવતારો દેખાણ્યા. શ્રીજી મહારાજની બધા સ્મૃતિ કરતા હોય અને એટલું જ નહીં, પૂજા કરતા હોય અને અનંત મુક્તોની એ પૂજા કરવાની એમને પછી તો ઈચ્છા થઈ અને શ્રીજી મહારાજે એમની ઈચ્છા જાણી અને ઈચ્છા અને સંકલ્પ પણ પૂરો કર્યો. અને જે સંકલ્પો કર્યા એ બધાય સંકલ્પો એ શ્રીજી મહારાજે સમાધિની અંદર જ તે એમને પૂરા કરાવ્યા. થોડી વાર પછી તો શીતળદાસ સમાધિમાં જ પોતે જાગૃત થયા અને એમને શ્રીજી મહારાજનો નિશ્ચય થઈ ગયો. અને પછી તો પોતે સમાધિની અંદર જે અનુભવની વાતો હતી ને એ બધાને કહેવા લાગ્યા. અને એ સર્વોપરી ભગવાનની વાતો એ શીતળદાસે ત્યારે સંતો, ભક્તો અને શ્રીજી મહારાજ સમક્ષ કરી. ખરેખર આ સમાધિ પ્રકરણ રહ્યું ને, સમાધિ લાગે સરળ આપણને, પણ એ અષ્ટાંગ યોગનું છેલ્લું પગથિયું છે. યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધ્યાન, ધારણા સિદ્ધ થાય ને પછી સમાધિ થાય. એમાંય તે તમે આસન 84 જેટલા આસનો રહ્યા, 3-3, 4-4 કલાક સુધી એ તમારે સ્થિર બેસવાનું. એ ત્યારે આસન નક્કી થાય, નિયમ હોય, યમ હોય. આ તો બધામાં કેટલું તે એક સાધના અઘરી છે, એ કરી જ ન શકીએ. પણ જો શ્રીજી મહારાજે ઐશ્વર્ય એ છૂટું મૂક્યું, આમ કહેવાય ને કે ચાખડીના ચટકે સમાધિ, હાથના લટકે સમાધિ, અરે આંખના મટકે, ખાલી એમનું નામ માત્ર બોલે ને સમાધિ થઈ જતી. અને પૃથ્વી ઉપર ભક્તનું શરીર લાકડા જેવું થઈ જાય, એમ તેમ મારો ને તોય કાંઈ ન થાય. અને એનો જીવ પાછો ક્યાં હોય? અક્ષરધામમાં ભગવાન પાસે પહોંચી ગયો હોય. તો આવા ઐશ્વર્યના પ્રસંગો, સમાધિ પ્રકરણના પ્રસંગો એ ખરેખર આપણને ખ્યાલ આવે કે એમનું એક અસાધારણ લક્ષણ છે. તો આ ખરેખર આપણા જીવનની અંદર આપણે આ ભાવના રાખવાની છે. અને આ વિચાર સાથે આપણે આ સત્સંગ કરીશું તો અવશ્ય આપણા જીવનું એક રૂડું પણ થશે. અને જો બધાય આપણી સાથે જે પણ થાય એના કરતાં કરતાં ભગવાન જ છે ને ભગવાનનું જ કર્યું થાય છે. આપણે 1-2 પ્રસંગો જોઈએ જેથી વિશેષ આપણને પ્રતીતિ આવે. કારણ કે જીવનમાં પ્રશ્ન ક્યારે બને છે કે જ્યારે આપણે ધારેલું નથી થતું ને ત્યારે આપણે દુઃખી થઈએ છીએ. એટલે જો ઈચ્છા કરી હોય અને ઈચ્છા પ્રમાણે ન થાય એટલે આપણને ન ગમે. પણ જે પણ થાય છે ને સર્વના નિયંતા કયો તમે, નિયમન કરનાર એ ભગવાન જ છે. ચરોતરમાં એક સિંજીવાડા નામનું ગામ છે ને ત્યાંના જગરૂપ બારોટ નામના દ્રઢ સત્સંગી, નિયમ ધર્મયુક્ત એમનું જીવન, પોતે નિષ્ઠાવાન. હવે એમના ઘરે છે ને પુત્રનો જન્મ થયો એટલે શ્રીજી મહારાજને એમને પોતાના ઘરે તેડાવ્યા. શ્રીજી મહારાજ તો પોતે એમનો ભાવ જોઈને આવે છે અને ત્યારે પુત્ર ખાટલી ઉપર સૂતો હતો, પણ એના હાથ અને પગ છે ને કંઈ દેખાતા નહોતા અને શરીર પર માખો ઉઠતી હતી. એટલે આવું જોઈને છે ને શ્રીજી મહારાજને દયા આવે છે અને શ્રીજી મહારાજે કીધું કે અરે આ તો માખો કેમ ઉડે છે? તો જગરૂપ બારોટના છે ને ધર્મપત્નીએ કીધું તમે ખોડ ખાપણવાળો દીકરો સેવા કરવા આપ્યો છે એટલે. તો શ્રીજી મહારાજ કે એમ? તો બાઈ કે હાસ તો ને, તમે તો ભગવાન છો અને તમારા વિના જગતમાં બીજું કોણ આપનાર છે? અને આવું સાંભળીને શ્રીજી મહારાજ પોતે હસ્યા અને તરત તે ખાટલી પાસે ગયા અને પુત્રને પોતાના ખોળામાં લીધો. પહેલા તો છે ને 2 હાથ અને પછી 2 પગ ખેંચીને છે ને એ બહાર કાઢે છે અને બાળક તો હસતો રમતો ખિલખિલાટ કરતો થઈ ગયો. બધા તો રાજી પણ થઈ ગયા અને શ્રીજી મહારાજે એ બાળકને જગરૂમભાઈને સોંપ્યો અને કીધું કે લ્યો આ અમારો આપેલો દીકરો અને આનું નામ છે ને પ્રભુદાસ પાડજો. અને પછી તો પ્રભુદાસ મોટા થઈને પોતે સારા એવા સત્સંગી પણ થયા
અને ભગવાનમાં પણ એટલા વિશેષ કરીને પોતે જોડાયેલા હતા. તો જો ભગવાનનું જ કર્યું થાય છે. ગઢડાની અંદર સભા ભરાઈને બેઠી હતી, એમાં સંતો ભક્તોય બેઠા હતા. ભક્તોમાં કંઈક છે ને ચર્ચા ચાલતી હતી. એટલે શ્રીજી મહારાજ તો પોતે બેઠા હતા, એટલે એમને કંઈ પૂછ્યું નહીં, પણ આ બહુ કોહલાલ થતો હતો એટલે વાત કરી કે તમે આ શું ગુપશુપ કરો છો? તો સુરા ખાચર કે મહારાજ ચોમાસું વીતતું જાય છે પણ વરસાદ કંઈ પડતો નથી, જો મોડું થશે ને તો મોલ નહીં પાકે. તે શ્રીજી મહારાજ તો ભક્તોને બધી મૂંઝવણ પારખી ગયા અને વાત કરી જો તમારે કેટલો આમ વરસાદ થાય તો આમ અનાજ પાકે. તે એક ભક્તે કે તળાવ ભરાઈને એટલો વરસાદ તો પડવો જ જોઈએ તો મોલ પાકે. તો આવું સાંભળીને શ્રીજી મહારાજે સભામાં ચારેય બાજુ દ્રષ્ટિ કરીને મેથાણ ગામના તે પૂજાજી બાપુ સભામાં બેઠા હતા અને શ્રીજી મહારાજે વાત કરી જો આ પૂજાજી બાપુ કેમ તો જરૂર વરસાદ થશે, બસ અમારા આશીર્વાદ છે. અને આ વાત સાંભળીને બધાને જે બેઠા હતા ભક્તો એ બધાને ઉમળકો આવી ગયો, કારણ કે મહારાજે આશીર્વાદ આપ્યા એટલે હવે તો ક્યાં વાત ગઈ. પૂજાજી બાપુને કે એટલા જ વાત ત્યાં પદ પૂરું. અને પૂજાજી બાપુને વાત કરી કે તમે વરસાદ પડે એવું બોલો, જલ્દી બોલો, મહારાજે કહ્યું છે અને તમે બોલશો એટલે વરસાદ પડશે. તો પૂજાજી કંઈ બોલી ન શકે, ઘણો પ્રયત્ન કર્યો, આમ જીભ હલે પણ મોં ન ખુલે, એટલે સ્વાભાવિક રીતે અવાજ ન નીકળે, આમ એક્શન કરતા હોય ને એવું લાગે. એટલે બધા ભક્તો છે ને એને હલ બોલાવીને કીધું એલા પૂજાજી તારે ખેર નહીં, તું અત્યારે તું બોલ, અને મૂંગો તું ક્યાં શું? અને જો નહીં બોલ તો વરસાદ નહીં પડે, વરસાદ નહીં પડે ને તો પેટમાં હું ભરીશું, બધાય મરી જશું, એટલે તું બોલ. અને આ બધું જોઈને તો શ્રીજી મહારાજ બહુ હસ્યા, પણ પૂજાજી કંઈ બોલી શક્યા નહીં. અને બસ આમ ને આમ સભા તો પૂરી થઈ ગઈ. શ્રીજી મહારાજે વિદાય પણ લીધી. બધા ભક્તો જ્યારે પૂજાજીને પૂછવા લાગ્યા ત્યારે પૂજાજી હવે બોલી શક્યા અને એને વાત કરી ભાઈ મારે તો બોલવું જ હતું, પણ મેં ઘણું બોલવાનું કર્યું પણ બોલાયણું જ નહીં. તો જો પછી તો ભક્તોના એ દુઃખ ટાળવા માટે શ્રીજી મહારાજે વરસાદ વરસાવ્યો. પણ વિચાર કરો કે શ્રીજી મહારાજે જો ધાર્યું તો એ પૂજાજી બાપુ પણ બોલી શક્યા નહીં. અને શ્રીજી મહારાજે ધાર્યું તો એક ખાક ખોપણ વાળો પણ દીકરો હતો, એ પોતે પગ હાથ અને એવો એ ખિલખિલાટ કરતો કર્યો. એટલે ભગવાનની ઈચ્છા વગર કોઈથી કોઈ પાંદડું પણ હલાવી શકતા નથી. તો આવા ભગવાનની આપણને પ્રાપ્તિ થઈ છે. એમનો આજે એ જન્મોત્સવ છે, એમની જન્મ જયંતિ છે. તો એમની જન્મ જયંતિની અંદર આપણા જીવનની અંદર પણ આ દ્રઢ પાક્કું થઈ જાય કે દાસના દુશ્મન હરિકેદી હોય નહીં, જેમ કરશે તેમ સારું જ કરશે. અને ભગવાન અને સંત એ આપણા સારા માટે જ તે એ સારું કરે છે. એ ભગવાન કેવા છે તો શૂળીનું દુઃખ કાંટે મટાડે ને એવા ભગવાન છે. અને ભગવાન પાછા બાળ વત્સલ ભગવાન છે. તમે જો બાળકોને ભાવો પૂરા કરે, આપણે હરિભક્ત હોય તો આપણા ભાવ તો પૂરા કરે, પણ નાના બાળકોથી લઈને વૃદ્ધ સુધી દરેકની ઈચ્છાઓ જાણે અંતર્યામીપણે અને ભાવોય પૂરા કરે. જૂનાગઢની અંદર જ તે શ્રીજી મહારાજની શોભાયાત્રા નીકળેલી, આખું શહેર હિલોળે ચડ્યું. ઝીણાભાઈ દરબારે બધી વ્યવસ્થામાં કંઈ ખમી નહોત રાખી. રથ ને ગાડા ને હાથી ને ઘોડા ને બધું નૃત્ય ને સંગીત ને એવું બધું જમાવાય કરી નાખ્યો ને જય જયકારો થઈ ગયો. અને શ્રીજી મહારાજ તો હાથી ઉપર શોભતા હતા ને એમના દર્શન કરવા માટે તે આખું શહેર ઉમટ્યું. એટલે બધાના મુખમાં છે ને એક જ ઉદ્ગાર હતો કે કેવો શણગાર છે ને કેવી મૂર્તિ છે. હવે સવારી છે ને દીવાન ચોકની અંદર આવે છે, નવાબનો મહેલ ત્યાં. એટલે નીચે ખૂણામાં છે ને એક બાળક ઊભેલો, ગામડાનો ભોળો ભક્ત, હાથમાં કૂણી કૂણી કાંકડી, આમ જીવની જેમ આમ જતન કરી હોય ને એવી કાંકડી એને ઉગાડેલી, અને એવી કૂણી માખણ જેવી કાંકડીઓ હતી. હવે એને મનમાં શું વિચાર આવ્યો કે મારી કાંકડી શ્રીજી મહારાજ જમે કેવું સારું. હવે અંતર્યામીથી કોઈ અજાણ્યું તો હોય નહીં. શ્રીજી મહારાજે આંખથી આમ એને ઈશારો કર્યો અને નજીક આવવાનું કીધું. અને મહારાજે તો હાથ હલાવીને કાંકડીના ઘા કરવાનું તે સૂચન કર્યું ને બાળકે કાંકડી ફેંકી 1, 2 અને 3. અને એ અદ્ભુત અદાથી શ્રીજી મહારાજે 3 કાંકડીઓ પોતે ઝીલી લે છે. હવે ચોકમાં ઊભેલા બધાય તે છે ને આ દ્રશ્ય માણી રહ્યા હતા. અને એટલું જ નહીં, એ સ્વાભાવિક રીતે બાળકે ઈશારો કર્યો કે તમે જમી જાઓ, અને શ્રીજી મહારાજે એ ચાલુ સવારીએ
એ કાંકડી એ પોતે જમવા લાગે છે. હવે બંને હાથમાં એક એક કાંકડી, કોઈ પણ પ્રકારની એ શંકા નહીં, કોઈ પણ પ્રકારની શરમ નહીં. અને એટલું જ નહીં, બાળકનો ભાવ એ ભગવાન છે ને ત્યારે આરોગતા થતા. જો આવા ભગવાન રહ્યા ને એ આપણને મળવા દુર્લભ છે. દરેક પ્રકારની જીવનની આપણી એ પ્રશ્નોનું સમાધાન એ આ ભગવાન અને સંત કરે છે. એ બાળકનો ભાવ જોઈને શ્રીજી મહારાજ અત્યંત પોતે રાજી થઈને કોઈ પણ પ્રકારની ચિંતા નહીં અને ચિંતા વગર એ કાંકડી પોતે જમતા હતા. પછી બાળક તો આ જોયું એટલે આનંદનો પાર ન રહ્યો અને બધાએ આ દ્રશ્ય એ ગમ્યું. પણ છે ને મંગળજી દિવાનને નહીં, ઉપર ઝરૂખામાં નવાબ હમીદ ખાન સાથે ઊભો હતો અને દિવાન તો શ્રીજી મહારાજનો વિરોધી. એટલે નવાબને છે ને કાન ભંભેરણી કરતા કીધું કે આ કેવા સ્વામિનારાયણ છે, ચાલુ સવારી કાકડી ખાઈશ. કોઈને શરમ છે, કોઈને થોડોક વિવેકય નથી, આને માણસ જેવાય ન કહેવાય, બરાબર ને મહારાજ? તો નવાબે શું કીધું, વાત સાચી, આને માણસ ન કહેવાય, આ તો ખુદા છે. ખુદા કો કિસકા અદબ, ખુદા વિના એ હાથીની સવારી કોઈ કાકડી ન ખાઈ શકે. હવે મંગળજીનું તો ઊંધું પડ્યું ને પોતે બોઠો પડી ગયો. શ્રીજી મહારાજે પછી તો નવાબને તે આંખથી આશીર્વાદ આપ્યા અને શ્રીજી મહારાજની મૂર્તિ નવાબના અંતરમાં વસી ગઈ. અને અંતકાળ આવ્યો ત્યારે શ્રીજી મહારાજ યાદ પણ આવ્યા અને દર્શનય દીધા અને પછી શાંતિ પણ એ પમાડી. તો ખરેખર તમે જો શ્રીજી મહારાજની એ દયા દ્રષ્ટિ કેવી કહેવાય. ભક્ત હોય, નાનો હોય, ગામડાનો હોય કે કોઈ સામાન્ય ચીજ વસ્તુ લાવ્યો હોય, એ સવારીએ જમવાનું હોય તોય તેનો ભાવ પૂરો એ શ્રીજી મહારાજ કરતા હતા. તો ખરેખર ભગવાન રહ્યાની ભાવના ભૂખ્યા છે. ભગવાન કેવા છે? ભક્ત વત્સલ ભગવાન છે. અને આવા ભગવાનની પ્રાપ્તિ આપણને થઈ છે. અને છેલ્લા બે પ્રસંગ કહીને આજનું આપણું આ ચતુર્થ દિનનો એ આ શ્રી હરિ જયંતીનો પર્વ એ આપણે આ ચોથો દિવસ પૂરો કરીએ. આપણા જીવનની અંદર ઘણી બધી વખત આપણને એવું લાગતું હશે કે ખરેખર આ ભગવાન આપણને પ્રાપ્ત થયા પણ અને આપણને સુખ પણ આપે છે. પણ સાચું આપણા જીવનની અંદર એવા ભગવાનને આપણે શું દિવ્ય આપણે માનીએ છીએ, એમના ચરિત્રોમાં શું દિવ્ય ભાવ આપણને રહે છે? આમ તો આપણા જીવનની અંદર દિવ્ય ભાવ લાવવો ને એ અઘરામાં અઘરી બાબત છે. કારણ કે સર્વે સાધનાની અંદર એનું ફળ કયું? દિવ્ય ભાવ. પણ જો ભગવાનની દરેક ક્રિયા, દરેક લીલાઓ દિવ્ય છે અને એ દિવ્ય આપણે સમજવાની છે. આપણે એક પ્રસંગ જોઈએ જેથી આપણને વિશેષ ખ્યાલ આવે. અને શ્રીજી મહારાજ પણ પોતે એ કંઈક આપણને સારી એવી સમજણ અને આ સાચું જ્ઞાન આપે છે. લોયા ગામનો તે શાકોત્સવ આમ તો સંપ્રદાયની અંદર ખૂબ જ પ્રચલિત. સુરાખાચરના દરબારની અંદર 40 ચૂલાઓ ગળાયા, મોટા મોટા તપેલા મુકાણ્યા, ઘી મસાલા ભરેલા રીંગણા, દહીંમાં મસળેલો લોટ, હળદર, મીઠું, મરચું, બધી તે સામગ્રી તૈયાર કરવામાં આવી. અને ટૂંકી પોતડી પહેરીને શ્રીજી મહારાજ પધારે છે અને શાકનો વઘાર કર્યો. અને એ ચૂલાના તાપના લીધે પરસેવો નીતરતો. હળદર અને મરચાવાળા હાથ શ્રીજી મહારાજ પોતડી ઉપર આમ લૂછે અને પાછી તવેથો લઈને શાક પોતે હલાવે. અને બરાબર એ જ સમયે 150 હરિભક્તોનો સંઘ ત્યાં આવે છે. હવે એમાં છે ને એક બુવાના કાનદાસ અને બોચાસણના કાશીદાસ પણ હતા. હવે કાશીદાસ તો શ્રીજી મહારાજની દિવ્ય મૂર્તિનું દર્શન કરતા હતા અને દંડવટ પણ પોતે કરતા. પણ કાનદાસને છે ને અજુગતું લાગ્યું. એટલે એણે છે ને કાશીદાસને પૂછ્યું કે આ મોટા તું કોને દંડવટ કરેશ? તો કાશીદાસ કે આ શ્રીજી મહારાજને, બીજું કોને કરવું? તો કાનદાસ કે આ દેખાય છે એ ભગવાન છે. આ પરસેવો ને હળદર ને આ મરચાવાળી પોતળી આ કઈ ભગવાન નથી, આ તો રસોઈ બનાવતો રસોઈયો છે. અને તરત કાનદાસ છે ને આવું કહીને પોતે ત્યાં બહાર નીકળી જાય છે. હવે આ દ્રશ્ય છે ને શ્રીજી મહારાજની નજરમાં આવી ગયું. એટલે મુક્તાનંદ સ્વામી જોરથી મહારાજે કહ્યું કે સ્વામી, કોઈ મનુષ્ય ગંગાજીએ કાંઠે આવે અને તરસ્યો જાય તો કેવો કહેવાય? તો મુક્તાનંદ સ્વામી કે મહારાજે તો મૂર્ખ જ કહેવાય ને. હવે કાનદાસે આ શબ્દો સાંભળ્યા અને કોણ આવું બોલ્યું હશે ને એ જાણવા માટે પાછળ જોયું અને શ્રીજી મહારાજનું દિવ્ય સ્વરૂપ એને દેખાણ્યું. અને દિવ્યતાનો પ્રકાશ એ પોતે જીરવી ન શક્યો ને સમાધિમાં પોતે જાય છે. થોડી વાર જાગ્યો અને મુક્તાનંદ સ્વામી કાશીદાસ પાસે બેઠા હતા ને સમાધિમાં તો અક્ષરધામમાં એ જે દિવ્ય મૂર્તિના પોતે દર્શન કર્યા.
એમની સાથે વિરાજમાન હતી. એ કાનદાસમાં પછી તો આનંદનો પાર નથી રહેતો. એટલે મુક્તાનંદ સ્વામીએ કીધું, કાનદાસ, આ ભગવાન જ્યારે પૃથ્વી ઉપર પ્રગટે ને ત્યારે મનુષ્ય જેવા જ દેખાય છે અને પોતાની દિવ્યતા છુપાવી જ રાખે છે, પણ જે ભક્ત હોય ને ભગવાનને ઓળખી લે, માટે ભગવાનના સ્વરૂપમાં ક્યારેય મનુષ્ય ભાવ લાવવો એ નહીં. પછી તો કાનદાસને પોતાની પાસે બેસાડે છે, પ્રસાદી આપે છે. ભગવાને બનાવેલા એ ભરેલા રીંગણાના સ્વાદ સાથે એ મૂર્તિ પણ હૃદયમાં ઉતરી ગઈ અને પાકો નિશ્ચય પણ એ થઈ જાય છે. તો જો ખરેખર મનુષ્ય જેવા જણાય પણ દિવ્ય છે. ભગવાન અને ગુણાતીત સંતની છે ને દરેક મનુષ્ય લીલામાં એ આપણે દિવ્ય ભાવ રાખવાનો છે. એ જ મોટામાં મોટી સાધના છે. શ્રીજી મહારાજ પંચાળાના ચોથા જ વચનામૃતની અંદર એ પોતે સમજાવે છે કે જેમ મનુષ્યમાં કામ, ક્રોધ, લોભ, સ્વાદ, માન, સ્નેહ, સુખ, દુઃખ, ભય, નિર્ભય, ભૂખ, તરસ, નિંદ્રા, પક્ષપાત ઇત્યાદિ સ્વભાવ હોય, તેમ તેવા જ એ સર્વે સ્વભાવ એ મનુષ્ય દેહને ભગવાન ધારે ત્યારે જણાય છે, પણ જે બુદ્ધિવાન હોય તે દિવ્યતા દેખાય છે. તો આપણે પણ એ દિવ્યતા સાથે આગળ વધવાનું છે અને ભગવાન જેવા એ સંતની આપણને પ્રાપ્તિ થઈ છે. ખરેખર આપણા બહુ મોટા ભાગ્ય કહેવાય કે આપણને આવા ભગવાનની એ પ્રાપ્તિ થઈ. તો એ પ્રાપ્તિને હવે આપણે પ્રતીતિમાં પરિવર્તિત કરવાની છે. તો એ પ્રતીતિમાં આપણે પરિવર્તિત કરી શકીશું તો અવશ્ય અક્ષરધામ જેવું સુખ છતી દેહે આપણને પ્રાપ્ત થશે. ગઢડાની અંદર સભા ભરાઈને બેઠી હતી અને એમાં શ્રીજી મહારાજે ગુણાતીતાનંદ સ્વામીને જૂનાગઢ મંદિરના મહંત બનાવ્યા. એટલે પોતાના વસ્ત્રો આપ્યા, માથે પાગ મૂકી ખૂબ ઝાઝા એવા આશીર્વાદ આપ્યા. હવે આ સભાની અંદર છે ને પીપલાણાના કુરજી દવે પણ બેઠેલા. એટલે શ્રીજી મહારાજે વાત કરી, કુરજી દવે, તમને યાદ છે રામાનંદ સ્વામી એકવાર પીપલાણા પધાર્યા હતા ને એ સંદેશો લઈને તમે લોજ આવેલા અને મુક્તાનંદ સ્વામીએ રાજી થઈને તમને રૂમાલ ભેટમાં આપ્યો હતો ને એ વખતે અમે તમને કહેલું કે અમારી પાસે હમણાં તો કાંઈ નથી, પણ જાઓ અમે તમને અમારું અક્ષરધામ એ બક્ષિસ એટલે કે ભેટમાં આપીશું. તો એ વાત તમને યાદ છે? તો કુરજી દવે કે હા મહારાજ, એ વાત મને યાદ છે. અને તેઓ તો રાજી થઈ ગયા કે શ્રીજી મહારાજ હમણાં મને કંઈક આપશે. અને ત્યાં જ શ્રીજી મહારાજ હસવા લાગ્યા અને કીધું કે લ્યો, આ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી એ અમારું અક્ષરધામ, એ તમને બક્ષિસ આપીએ છીએ અને સોરઠ પ્રદેશના ભક્તોને અમે અમારું સુખ જોઈએ એવું આપી શક્યા નથી. એટલે આ સાધુ છે ને એ અમારું સર્વસ્વ છે અને અમારું અક્ષરધામ છે, એ અમને તમને કૃષ્ણ પણ કરીએ છીએ. અને આવા દિવ્ય ભાવના વચનો સાંભળીને બધાને આશ્ચર્ય થયું અને અંતે શ્રીજી મહારાજે વર પણ આપ્યો કે જૂનાગઢ આવીને ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની અનુવૃત્તિ સાચવીને સેવા સત્સંગ કરશે, એની કરોડ જન્મની કસર હશે એ પણ આ જન્મે જ ટાળી નાખીશું. અને એવા ઘણા બધા અનુભવો, પ્રસંગો આપણને સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની અંદરથી પ્રાપ્ત થાય છે. તમે જુઓ કે રઘુવીરજી મહારાજ હોય તો એમને પોતે એવી સ્થિતિ સુધી પોતે પહોંચી શક્યા. કામી, ક્રોધી, લોભી ગમે તેવા જીવો હોય તો એ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીના યોગની અંદર આવ્યા, એમની કથા વાર્તા સાંભળી. પણ જો યાદ રાખજો, ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ 40 વર્ષ 4 મહિના અને 4 દિવસ સુધી એ પોતે મહંત રહ્યા, પણ નાનામાં નાની સેવા એમને કરેલી છે. એટલું જ નહીં, પોતે નિસ્વાદી એવું જીવન જીવતા હતા. અને અહીંથી પણ વિશેષ વાત કે 8 પુરાણીઓ રાખતા હતા, કથા વાર્તાનો અખંડ અખાડો રાખતા હતા. એક પુરાણીને 3 કલાકના વારા અને કથા વાર્તા દ્વારા એ જીવોમાં રહેલું એ અજ્ઞાનને પોતે ટાળતા હતા. અને સ્વાભાવિક રીતે એવી મુમુક્ષુતાવાળા ભક્તો અને એવા ખપ મુમુક્ષુતા સભર એ શ્રીજી મહારાજનામાં જોડાતા પણ એટલા વિશેષ હતા. જોતાની અંદર તે જૂનાગઢનું મંદિર જ્યારે ચણાઈ ગયું અને ધામધૂમથી પ્રતિષ્ઠા થઈને એ પ્રસંગે તે નવાબ ગજેફર ખાન હતા, એ દર્શને આવેલા અને શ્રીજી મહારાજને વંદન કરીને વિનંતી કરી કે મહારાજ, આ મંદિરની જમીનનો લેખ કરતી વખતે તમે મને વચન આપેલું કે તમે અખંડ અહીંયા રહેશો, તો હવે તમે બીજે તમે જતા નહીં રહો ને. ત્યારે મહારાજે કીધું અમે રહીએ કે અમ જેવા રાખીએ. ત્યારે આ ગજેફર ખાન કે ખુદા જેસા, તો એક ખુદાઈ હે. નવાબ બે હાથ જોડીને વાત કરી અને ત્યારે શ્રીજી મહારાજે ગુણાતીતાનંદ સ્વામી સામું જોઈને કીધું અને નવાબને કે આ સાધુ રહ્યા ને એટલે ગુણાતીતાનંદ સ્વામી અમારા જેવા છે, અમારા જેવું જ કામ કરે એવા સમર્થ છે અને અમારા સ્થાને
એમને અહીંયા મહંત તરીકે રાખીએ છીએ. પછી તો નવાબ પોતે રાજી થયા અને એટલું કહ્યું કે તબ તો બહુત અચ્છા. તો ખરેખર શ્રીજી મહારાજ આપણને એટલું જ સૂચવે કે જેટલું સામર્થ્ય શ્રીજી મહારાજનું છે એટલું જ સામર્થ્ય એ ગુણાતીત સંતનું છે. જે કાર્ય ભગવાનથી થઈ શકે એ જ કાર્ય ગુણાતીત ગુરુ પરંપરા દ્વારા પણ થઈ શકે. તો ખરેખર આપણા જીવનની અંદર આપણે ભાગ્યશાળી છીએ કે આપણને આવા ભગવાન મળ્યા, આવા સંત મળ્યા, આવી ગુણાતીત ગુરુ પરંપરા મળી. તો આપણે એવી સાધના કરીએ અને સાધનાની અંદર એ બ્રહ્મ સ્વરૂપ ભગતજી મહારાજને યાદ રાખીએ. કારણ કે એ સ્વામી માટે દેહ કુરબાન એ ભગતજી મહારાજે કરેલો છે. જેમ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની જીભ વળતી એમ ભગતજી મહારાજનો દેહ વળતો. તો આજના દિવસે આપણે સૌ કોઈ એક સંકલ્પ કરીએ કે જેમ બ્રહ્મ સ્વરૂપ ભગતજી મહારાજે ગુણાતીતાનંદ સ્વામીને રાજી કરવા માટે એ પોતે દેહ હોય, તન હોય, મન હોય, બધાયના ચૂરે ચૂરા કર્યા હતા. એવી જ રીતે આપણે સાધના કરીએ. કારણ કે ભગતજી મહારાજ એ સાધનાની અંદર એક આદર્શ રૂપ આપણે લઈ શકીએ. કારણ કે જુનાગઢ મંદિરની અંદર નવી હવેલી બંધાતી હતી તો એ હવેલીના પાયા ખોદવાથી લઈને ચૂનો બનાવવાનું કામ એ આંખે આંધળા થઈ જવાની બીક એમને રાખેલી નથી. એ 300 આંબાને એક દિવસની અંદર 4 દેગડા પાણી એ ભગતજી મહારાજે પાયું છે. એ ચંદની સીવવાની સેવા હોય 24 કલાકમાંથી 23 કલાક સેવા. પાછું એટલું નહીં કે એક દિવસ પાછું એક ટાઈમ જમવાનું, 2 દિવસ નિર્જળા પાછા, અને 24 કલાકમાંથી 1 કલાક જ સુવાનું, એ પાછું ગોરખાસન. તો જો આવી સાધના કરી, આવી બધી આવડી અઘરી સાધના આપણે નથી કરવાની, પણ આપણે સાધના એ મન કર્મ વચનથી જોડાઈએ ભગવાન અને સંતમાં. એવા આપણે જોડાઈએ કે જેથી ભગવાનને સંતનો રાજીપો આપણે લઈ શકીએ. અને વિશેષ કરીને એ આપણે એવી એકાંતિક સ્થિતિ આપણે પ્રાપ્ત કરીને એ આપણે અક્ષરધામની અંદર એ ભગવાનની મૂર્તિનું અખંડ સુખ લઈ શકીએ. અને છતી દેહે એ આપણે એવી સ્થિતિ સુધી પહોંચીએ એ જ આજના દિવસે પ્રાર્થના. સ્વામી નારાયણ નારાયણ નારાયણ, સ્વામી નારાયણ નારાયણ નારાયણ, સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ, સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ, સ્વામી નારાયણ નારાયણ નારાયણ, સ્વામી નારાયણ નારાયણ નારાયણ. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય.